पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। जीवू छू रसीला तारा मुखड़ान जोती, जीवू छू रसीला तारा मुखड़ान जोती। हैया नहार प्यारा नथी कोई न कहती, हैया नहार प्यारा नथी कोई न कहती। जीवू छू रसीला तारा मुखड़ान जोती, जीवू छू रसीला तारा मुखड़ान जोती। मुखड़ो जोईने तारू मोह्यो मन मारो, मुखड़ो जोईने तारू मन मोह्यो मारो। ओ मुखड़ो जोईने तारू मोह्यो मन मारो, मुखड़ो जोईने तारू मन मारो। पियर सासरियूं सर्वे थयूं मन खारू, पियर सासरियूं सर्वे थयूं मन खारू। जीवू छू रसीला तारा मुखड़ान जोती, जीवू छू रसीला तारा मुखड़ान जोती। नटवर निरखी तने अंतर ठरे छे, नटवर निरखी तने अंतर ठरे के काना निरखी तने मारू
અંતર ઠરે છે. નટવર નિરખી તને અંતર ઠરે છે. દુર્જન લોક ઘોડ્યા લાજી મરે છે. દુર્જન લોક ઘોડ્યા લાજી મરે છે. જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોતી. રસીલા તારા મુખડાને જોતી. હૈયાનાર પ્યારા નથી કોઈને કહેતી. હૈયાનાર પ્યારા નથી કોઈને કહેતી. જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોતી. જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોતી. ઓ જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોતી. ઓ જીવું છું રસીલા તારા. જીવું છું રસીલા તારા. જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોતી. ભગવતે
रघुनाथाय नाथाय श्री सीतया पतये नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तयेन सचराचरं तत्पदं दर्शयेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीनन्दनन्दन जगतवन्दन चरण रज कुबजातरी। श्रीनन्दनन्दन जगतवन्दन चरण रज कुबजातरी। युगचारि पूरण ब्रह्म कहिए श्री कृष्ण राजत मधुपुरी। श्रीनन्दनन्दन जगतवन्दन चरण रज कुबजातरी। बंसी व्युत तट निकट यमुना सागरे मुरलीधरे। कौशी वट तट निकट यमुना सावरो मुरलीधरी। मुरली की धुनि सुनि दीन लोक मोह कृष्ण राजत मधुपुरी। श्रीनन्दनन्दन जगतवन्दन चरण रज कुबजातरी। कुंडलट पट पीठ पट रस गोर चंदन गिवनी। मुकुट लट पट पीठ पट रस खोर चंदन की बनी। बनवारी लाल जी गोपाल जी कहिए श्री कृष्ण राजत मधुपुरी। श्रीनन्दनन्दन जगतवन्दन चरण रज कुबजातरी। रास रमणित शेष शंकर रटत है छिन छिन घड़ी। रस रमणिक शेष शंकर रटत है छिन छिन घड़ी। इंद्राही चंद्र कुबेर ब्रह्म कृष्ण राजत मधुपुरी। श्रीनन्दनन्दन जगतवन्दन चरण रज कुबजातरी। वृंदावन में मदन मोहन अष्ट सिद्धि नव विधि भरी। वृंदावन में मदन मोहन अष्ट सिद्धि नवनिधि भरी। काले नागन
वंदन चरण राजा को भेजा करी गोपी संगलीन गुंजन वन घेरा करी गोपी संगलीने कुंजन वन क्रीड़ा करी सरजो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण राजत मधुपुरी श्री नंदन जगत वंदन चरण राजा को दातरी कंसवंश विद्वांस मोहन ब्रजवधू पावन करे कंसवंश विद्वांस मोहन ब्रजवधू पावन करी उग्रसेन कौराज देना श्री कृष्ण राजत मधुपुरी श्री नंदन जगत वंदन चरण राजा को बजातरी कृष्णयाष्टक पढ़त निषदिन गोवलोक सुगच्छिता श्री कृष्ण अष्टक पठत निषदिन गोवलोक सुगच्छिता आनंदय अवतार अद्भुत राजत मधुपुरी श्री नंदन जगत वंदन चरण राजा को दातरी युग चारि पूरण ब्रह्म कहिए श्री कृष्ण राजत मधुपुरी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો 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 રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો श्री भागवत पुराण महाराज की जय भागवत पुराण भगवान की जय द्वारिकाधीश की जय राजा रणछोड़ भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सतगुरुदेव की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर परम अध्यक्ष भगवान सीताराम जी ना चरणों में नित्य प्रतिदिन का साष्टांग दंडवत प्रणाम। राधा कृष्ण 33 करोड़ देवताओं भूदेवो आचार्यों विघ्नेश महाराज परेश भाई पराग भाई गोपी भाई लालजी महाराज संगीतकारों में आपने मधुर स्वर आपवा वाला અને 7 દિવસ સુધી આપણાને પરમા આનંદ કરાવ્યો છે। અશ્વિનભાઈ, સંજયભાઈ, વિજયભાઈ અને કાનભાઈ મુખ્ય જજમાન દ્વારા આપણાને બધાને ખૂબ આનંદ અપાયો એવા અર્જુનભાઈ रवजीभाई डाकरा तालियों तो आपो जरा जयराम जी की। आज छिल्ला दिन ने मेरा साथ दे दीजिएगा। अब तो मैं भी थक गया हूं कि आपको छोड़कर मुझे भी जाना होगा। सब दिन ये आए कि हम हमेशा भगवान के रंग में रंग जाए। सब दिन ऐसा बना रहे कि एक एक पल अपने लिए भगवान में व्यतीत हो। आखा नगर सेजड़िया नगर ने भक्ति में तरबोळ बनावा वाला डाकरा परिवार में भामासा जेने के एवा अर्जुन भाई सेठ आप समस्त गामना हाँ गामना आगेवानो जे मेहमानों दूर दूर थी અહીં પધારેલા બધાને પણ આવી ગરમીમાં બધાએ જાણે સાથ આપ્યો છે। એ બધાએ લાડીલા ભાઈઓ, શક્તિ સ્વરૂપા માતાઓ અને નાના બાળકો નાનાથી લઈને મોટાથી જણે જણે આ બધાએ આમાં સેવા આપી છે। એવા સર્વને दिन दुना અને રાત ચોગુની की तरह भगवान राधा कृष्ण एमनाथी आवा सत्कर्म करावे। द्वारकाधीश भगवान कृष्णचंद्र सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित ने कहे छे, राजन राष्ट्रीय यज्ञ परिपूर्ण कर्यो। आई भूदेवोए पण बराबर 2 वागे आपणे पितृयज्ञ परिपूर्ण कर्यो अने एक एक कार्य आपणे एवं धर्मनिष्ठ द्वारा करायुं छे। बारनी वस्तु देखो कथा में बिल्कुल नहीं लीधी, बिल्कुल क्यांय अमे बार नहीं गया। देखो अठ देवता में तो घणाय तमे गमे तेवा मरकट ने बोलावशो तो आपने आपसे बारनी वस्तु,
પણ અમે સંતો છીએ, બહારની વસ્તુ આપને નહીં પીરસી શકીએ. ભગવાન સિવાય આ કથાને આપણે બહાર જવા નથી દીધી. જેટલી થોડી કે વધારે આપણે સંક્ષિપ્ત કથા ભગવાનના ચરણોમાં આપણે સમીપિત કરવાની છે. પણ એક ડગલું પણ આપણે આ કથાથી બહાર નથી ગયા. કેમ કે આ વસ્તુ તો તૈયાર છે, આપણે પીરસવાની છે. આમાં કોઈનું કાંઈ છે નહીં, મારું નથી. અનેક ઋષિ મુનિઓ અહીંયા તપસ્યા કરી અને 18,000 શ્લોક દ્વારા આ શ્રીમદ ભાગવત આપણાને પીરસવામાં આવ્યું. અને 18,000 શ્લોકમાંથી આપણે થોડું પણ એક શ્લોક, અડધો શ્લોક પણ લઈશું તો મારી કથા અહીં સાર્થક થશે. જેવો આપનો પ્રેમ અહીં ભાગવત ભગવાનને મળ્યો છે, દેખો ભાઈ, બધાને મેં ધન્યવાદ આપ્યા, પણ જ્યારે સાઉન્ડ વાળાને તો ક્યારેય નથી. ક્યાં ગયા પેલા ભાઈ દરબાર? सो गया है, क्योंकि रात दिन दोनों ने मेहनत किया है, खूब मेहनत किया. इनको भी ताली से बजाइए. हाँ, આ જેને વિડીયો વાળા બધા ભાઈઓ ઊભે પગે રહે છે. રાત્રે હું આવ્યો ને તો રાત્રે ઊભીને ઊભા હતા. મેં કીધું આની તપસ્યા બરાબર કી હે. તમને બધાને પોતાના કેમેરામાં કેદ કરવા અને બધાને યાદી અપાવી એવા બધા ભાઈઓને, આ ચારેય ભાઈઓને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. नाम तो मुझे ख्याल नहीं है, अरुभर आप मिले भी नहीं है मुझसे. ठीक है, આપણે બધાએ પરમાત્માની કથા સાંભળીએ છીએ. આ બધા રહી ના જાય એટલે મેં વચમાં લીધું પહેલું, નહીં તો પહેલું તો ભગવાનની કથા આવે. આ છેલ્લેના વસ્તુ છે. દ્વારિકાધીશ દ્વારિકામાં આવ્યા છે. પાંડવોને રાષ્ટ્ર યજ્ઞ કર્યા પછી દુર્યોધને છળ કર્યું છે. છળ કરી અને 13 વર્ષ વનમાં મોકલ્યા છે. દ્રૌપદીનું હરણ થયું છે. 13 વર્ષ 12 વર્ષ પૂરા કરી 13 વર્ષ ગુપ્ત રહી અને 5 પાંડવો પાછા આવ્યા છે. ભગવાન દ્વારિકાધીશ ને મળવા પાંડવો ગયા છે. હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય પાછું મળે. હે રાજન, તમારા દાદાઓએ ભગવાનની ભક્તિ ખૂબ કરી છે. આજે સુખદેવજી ભગવાન પરીક્ષિત રાજાને કહે છે, આપણે આખા સેજળિયા ધામને જો અનેક જન્મનું પુણ્ય એકત્રિત થયું હોય અને અર્જુન શેઠ દ્વારા જેમ આ પુણ્ય ઉદય થયું, એમ આજે સુખદેવજી ભગવાન પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે તમારા દાદા પરદાદાને ભગવાનની ભક્તિ ખૂબ કરી છે. એટલે અર્જુનભાઈના પુરખાઓએ એમણે પરદાદા દાદાઓએ ખૂબ ભક્તિ કરી હોય તો જ આ ભક્તિનો રસ આપણાને પીવા મળ્યો છે. દ્વારિકામાં ભગવાન નિવાસ કરે છે. પાંડવો મળે છે. પાંડવો અને કૌરવોનું યુદ્ધ થાય છે. ભગવાન કૃષ્ણ એની સાથે હોય છે.
ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાન આપે છે, અક્ષોહિણી સેનાનું સંહાર થાય છે, ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારિકા આવે છે, હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય યુધિષ્ઠિરને મળે છે, હે રાજન. અને હવે ભગવાન કૃષ્ણનું દરેક કાર્ય પરિપૂર્ણ થયું છે, જેના થકી ભગવાન દ્વારિકામાં આવ્યા છે, એ કાર્ય પરિપૂર્ણ થયું છે. અહીં સુદામા ચરિત્ર આવે છે 10મા સ્કંદના ઉત્તરાર્ધમાં. સુદામા જે બાળપણના મિત્ર છે, બ્રાહ્મણ ઉપર ભગવાન કેટલો પ્રેમ કરે છે, એ આપણાને આ 10મા સ્કંદમાં બતાવ્યું છે. ઉત્તરાર્ધ 10મા સ્કંદ છે. દેખો, આ ઉત્તર 10મા સ્કંદમાં ધર્મ શું છે, ગ્રસ્ત આશ્રમ ધર્મ કેને કહેવાય, વાનપ્રસ્થ ધર્મ કેને કહેવાય, સંન્યાસ કેને કહેવાય, બ્રહ્મચારી આશ્રમ, ગ્રસ્ત, ચારે આશ્રમોનું આમાં વર્ણન છે. ગ્રસ્ત, બ્રહ્મચારી, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. ચારે આશ્રમોનું કઈ રીતે વ્યવસ્થા અને કઈ રીતે જીવને જીવવું જોઈએ, એ ભગવાને આમાં વ્યવસ્થા કરી છે. મિત્ર કેવો હોવો જોઈએ? સુદામા પોરબંદર નગરી, સુદામાપુરી જેને કહેવામાં આવે છે, ત્યાં નિવાસ કરે છે. વિષ્ણુ રાતેન સંપૃષ્ટો ભગવાન બાદરાયણ વાસુદેવે ભગવતે નિમગ્ન હૃદયો બ્રૈલા કૃષ્ણસ્યાસિત સખા કશ્ચિત બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવિત્તમા વિરક્ત ઇન્દ્રિયાર્થેષુ પ્રશાંતાત્મા જીતેન્દ્રિય યદ્રયચ્છોપપન્નેન વર્તમાનો ગૃહાશ્રમે તસ્ય ભાર્યા કુચેલસ્ય ક્ષુચ્છામા ચ તથાવિધા પતિવ્રતાં પતિપ્રાહ મલાયતા વદનેન સા દરિદ્રા સિદ્ધમાનસા વેપમાનાભિગમ્ય ચ. સુદામા ભગવાનની બહુ ભક્તિ કરે છે, આઠો પહર ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, એક પલ પણ ભગવાનના સ્મરણ વગર જવા નથી દેતા. 7 ઘરેથી જે કાંઈ ભિક્ષા મળે છે એમાં એમના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરે છે. સુદામાના ધર્મપત્ની કહે છે, હે દેવ, તમે તમારા મિત્રના બહુ વખાણ કરો છો, તમે બાળપણની ઘણી વાતો મને કરો છો, તમારો મિત્ર દ્વારિકાધીશ બન્યો છે, તો આપ એક વખત મિત્રને મળવા જાઓ.
સુદામા કહે છે કે દેવી, હું મળવાને લાયક નથી. એ ક્યાં દ્વારિકાધીશ મિત્રતા સમાનતાની સાથે હોવી જોઈએ, અને હું દરિદ્ર બ્રાહ્મણ છું, અને એ કહા મહાન દ્વારિકાધીશ છે. સુશીલાએ બહુ કહ્યું છે. ત્યારે સુદામા તૈયાર થયા છે. કોઈને ત્યાં જવું હોય, વડીલને ત્યાં, તો કાંઈ લઈ જવું જોઈએ. ગુરુ આશ્રમે જાઓ, તીર્થમાં જાઓ, કોઈ પણ આશ્રમે જાઓ, દેવી દર્શનમાં જાઓ, ત્યાં કાંઈ ને કાંઈ આપણે ખાલી હાથે ન જવું જોઈએ. સુદામા કહે છે, દેવી મારી પાસે કાંઈ નથી, હું શું લઈને જઉં? પાડોશી માહિતી પૌવા ભિક્ષામાં લાવ્યા છે. 3 મોટી પૌવા સુદામા ધોતીની સાથે 3-4 ગાંઠ મારી અને ભગવાનના માટે લઈ લે છે. સુદામા ભગવાનને મળવા જાય છે. ભગવાનને ચિંતા થઈ છે કે યાચિત્વા ચતુરો મુષ્ટિ વિપ્રાન પૃથક તંડુલાન ચેલખંડેન તાન બદ્ધ્વા ભદ્રે પ્રાદાયુપાયનમ સતાનાદાય વિપ્રાગ્રહાય પ્રયાયો દ્વારિકામ કિલ કૃષ્ણ સંદર્શનો મહ્યમ કથમ સ્યાદિતિ ચિંતયન. ભગવાન કૃષ્ણ ને ચિંતા થઈ. ભગવાન કૃષ્ણએ પોતાની માયાને આજ્ઞા આપી છે. સુદામા ધીરે 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 દ્વારિકા પ્રયાણ કર્યું છે. પોરબંદર અને દ્વારિકાને 100 કિલોમીટર 125 કિલોમીટર દૂર છે આજે પણ. ત્યાંથી ભગવાનને થયું કે આ ચાલીને ક્યારે આવશે ભૂદેવ મહારાજ. ભગવાનને ભૂદેવોની બહુ ચિંતા હોય છે. અને જે બ્રહ્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ હોય છે, જે નિત્ય સંધ્યોપાસન કરે છે, અગ્નિહોત્રી બ્રાહ્મણ હોય છે, આ બધા બ્રાહ્મણો ભગવાનને બહુ વહાલા છે. કર્મણ્યવા અધિકારસ્ય, જે પોતાના કર્મથી તેજને વધારે છે, જગતનું કલ્યાણ કરે છે. અને આવા સુદામા જેવા બ્રાહ્મણ ભગવાનને બહુ વહાલા છે. જે સંતોષી બ્રાહ્મણ છે, કોઈની આશા નથી. ચાલતા ચાલતા સુદામા બ્રાહ્મણ થાક્યા છે, વૃક્ષની નીચે વિરામ કર્યો છે. ભગવાને માયા મૂકી છે અને દ્વારિકા સુધી ભગવાનને પહોંચાડી દીધા છે. સુદામા જાગીને જોવે છે તો દ્વારિકા નગરી નજીક આવી ગઈ છે. દ્વારિકાનો જે
સુદામા બ્રાહ્મણ કહે છે આટલી નજીક દ્વારિકા આવી ગઈ, જલ્દી એટલી ફટાફટ? બધાને પૂછે છે કે કયું નગર છે? બોલે દ્વારિકા છે. સુદામા બ્રાહ્મણને બહુ આનંદ થયો છે. સુદામાપુરીમાંથી દ્વારિકા પુરીમાં પ્રવેશ કરે છે. 7 પુરીઓમાં આ મોક્ષપુરી દ્વારિકાપુરી છે, જે દ્વારા અયોધ્યા મથુરા માયા કાશી કાંચી અવંતિકા પુરી દ્વારા મતિશ્ચૈવ સપ્તદા મોક્ષદા. આ 7 પુરીઓ મોક્ષદાયની છે. સાતે 7 પુરી દ્વારિકાપુરી, જેમાં ભગવાને પોતાની રાજધાની રાખી છે, એ દ્વારિકાપુરીમાં સુદામા બ્રાહ્મણ ભગવાનને મળવા અગ્રસરણ્ય થાય છે. બધાને પૂછે છે કે દ્વારિકાધીશ ક્યાં છે? બધાએ સુદામા બ્રાહ્મણની હસી કરે છે. આગળ વધતા રાજ દરબારમાં આવે છે. બધાએ ચોકીદારો ત્યાં અંદર પ્રવેશ નથી મળતો. મંત્રીગણો આવે છે અને પૂછા કરે છે તમે કોણ છો? બોલે હું સુદામા નામનો બ્રાહ્મણ છું, મારો મિત્ર દ્વારિકાધીશ છે. ત્યાં તો ખકડાટ હસવા લાગ્યા છે બધા. બોલે કે દ્વારિકાધીશ ક્યાં અને તું ક્યાં? તારો મિત્ર કેમ હોઈ શકે? તમારે જે કાંઈ જોઈએ એ અમારાથી માંગી લો. બોલે હું ભિક્ષા માંગવા નથી આવ્યો. પેલાના બ્રાહ્મણો ક્યારેય કોઈની સાથે અને કોઈને માંગ નહીં રાખતા. અત્યારે કલિકાલ છે, અત્યારે ભગવાને છૂટ આપી છે કે એવા રહેશો તો ઘરના છોકરા ભૂખી મરશે. પણ અત્યારે ગમે સતયુગથી લઈ અને કલી સુધી બ્રાહ્મણો ઉપર ભગવાનની ખૂબ કૃપા આજે પણ છે. જે બ્રાહ્મણ નિષ્ઠાવાન રહે છે, સત્યવાન રહે છે, ક્યારેય દુઃખી થતા નથી. બ્રાહ્મણો, સંતો, પછી કોઈ બી ગૃહસ્થી આશ્રમ હોય, કોઈ બી જીવ હોય, સત્ય નિષ્ઠા અને સત્ય રાહ પર ચાલે છે તો કોઈ દિવસ કોઈ દુઃખી થતું નથી. અને એટલું સમજી લેજો કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી ધન કોઈ દિવસ મળતું નથી. ભક્તિ કરવાથી આત્માની શાંતિ મળે છે, આપણાને પરમ ગતિના અધિકારી બને છે. રામ નામ કલી અભિમત દાતા, હિત પર લોક લોક પિતુ માતા. આલોક અને પરલોક બે લોક સુધરવા ભગવાનની ભક્તિ કરવાની હોય છે. એ જ સુદામાએ કરી હતી. સુદામા 24 કલાક ભગવાનનું ભજન કરતા હતા. તેજસ્વી બ્રાહ્મણ હતા, ભલે કપડા સાદગીમાં હતા પણ બહુ તેજસ્વી બ્રાહ્મણ હતા. ધીરે 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 વાત ફેલાતી ગઈ છે. રાજસભામાં ભગવાન કૃષ્ણ બિરાજમાન છે. અને ભગવાન કૃષ્ણને કાને આ વાત પડી છે કે સુદામા નામનો બ્રાહ્મણ છે અને તમને મળવા માંગે છે. બોલો બોલો. તારી શરણે આવ્યો છું, સ્વીકારી લે. તારી ચરણે આવ્યો છું, સ્વીકારી લે. હવે લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં, હવે લઈ જા પ્રભુ તારા ચરણમાં.
શરણે આવ્યો છું સ્વીકારી લે, તારે શરણે આવ્યો છું સ્વીકારી લે, હવે લઈ જા કાના તારા ધામમાં, હવે લઈ જા કાના તારા ધામમાં. તારા હું દર્શન પામું, બીજું હું કાંઈ ન પામું. દર્શન પામું, બીજું કાંઈ ન પામું. તારા હું દર્શન પામું, બીજું હું કાંઈ ન માંગું. તારા હું દર્શન પામું, બીજું હું કાંઈ ન માંગું. મારા ભવ ભવના, મારા ભવ ભવના, એ મારા ભવ ભવના, મારા ભવ ભવના બંધન તું તોડી દે, મારા ભવ ભવના બંધન તું તોડી દે, હવે લઈ જા કાના તારા ધામમાં, હવે લઈ જા કાના તારા ધામમાં. ભગવાનને મળવા સુદામા બધાને આગ્રહ કરે છે કે મારે ખાલી ભગવાનને મળવું છે, મારે કાંઈ જોતું નથી. દ્વારિકાધીશને ખબર પડે છે કે મારો મિત્ર આવ્યો છે. ભગવાન કૃષ્ણ દોડ્યા છે જેમ ભગવાન રામ ભરતને મળવા દોડ્યા હતા. પોતાનું પિત્તંબર પડી ગયું છે, ચાકડી પહેરવા રહ્યા નથી ભગવાન કૃષ્ણ, અને વાયુ વેગે ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર સુદામાને ભેટી પડે છે. ચોધારે આંસુએ સુદામા ભગવાન ને ભેટી પડે છે. ભગવાન કૃષ્ણ એમ જાણી નાના બાળપણમાં જેમ મિત્રો ચાલતા હોય એમ ચાલતા ચાલતા રાજભવનમાં ભગવાન સુદામાને લાવે છે, પોતાના સિંહાસન પર બેસાડે છે. પોતાના હસ્તથી સુદામાના પગના કાંટા કાઢે છે. સુદામા બ્રાહ્મણ પરમા આનંદી છે. જેના કાંટા કાઢવા એટલે જે પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે એના દુઃખના કાંટા ભગવાન કાઢી નાખે છે, એને દુઃખની હિડકી નથી આપવા દેતા. અષ્ટપટરાણી દ્વારા સુદામાના ચરણ ધોયા છે, સુગંધિત જળ દ્વારા સુદામા બ્રાહ્મણને સ્નાન કરાવ્યું છે, સુંદર પિત્તંબર ધારણ કરાવ્યા છે. ઠાઠમાઠ 56 પ્રકારના ભોગ સુદામાને જમાડવા બેસાડ્યા છે. સુદામા જમી નથી શકતા. શું કરવા કે મારા છોકરા નાના નાના 5-6 છે અને એ ભૂખ્યા હશે ને મારે ગળે કેમ ઉતરે. પહેલા આવું જીવન હતું કે દીકરા વગર મા બાપને આખા પરિવાર સિવાય કોઈને ભાવતું નહીં, અને
અત્યારે તો ગમે ત્યાં જમી લે, કોઈને કાંઈ પરવા, કોઈને પ્રેમ જે સ્નેહ હોવો જોઈએ એ નથી. એ ભગવાન આજે સુદામા દ્વારા આપણાને બતાવે છે કે આપણો પારિવારિક પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ. સુદામા જમી નથી શકતા, હૃદય ભરાઈ આવ્યું છે, આંખના આમ ચોધાર આંસુ રડવા લાગ્યા છે. ભગવાન કૃષ્ણ મસ્કરી કરે છે, કેમ મારી ભાભી યાદ આવી એટલે તમે નથી જમતા? હા? શું થયું, જમો? બોલે નહીં નહીં એવું કાંઈ છે નહીં, પણ નહીં, બોલે જમો. જબરજસ્તી ભગવાન કૃષ્ણ સુદામા બ્રાહ્મણને જમાડે છે. ત્યારથી આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં જમવાડવાનો બહુ આગ્રહ. ગુજરાતમાં જાઓ તો એક જ વાર પૂછે, બીજી વખત કોઈ પૂછશે નહીં. અહીં ધરાર જમાડે, લો ખાઓ, ઇતના તો ખાના હી હોગા. બહુ જબરજસ્ત કરે. અમદાવાદમાં ગયા, તમને કોઈ પૂછ્યું? આ બધા છોકરાઓ અમદાવાદનું કથા કરવા ગયો ને ત્યારે સાથે હતા, વિજય ને બધા. તો ત્યાં કોઈ આગ્રહ ના કરે, લેવું હોય તો લો, ને તો જયરામજી. અહીં સૌરાષ્ટ્રમાં જ આપણે એટલી પ્રથા છે ને, જબરજસ્તી ખવડાવે, કોઈ બી મહેમાન હોય, ગમે તેવું હોય. અમદાવાદ રહે છે? હા, બહુ પૂછવાનું નહીં, લેવું હોય તો લો, ને તો જયરામજી. મેં અહીં સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા પછી 2-4 કથા હું અમદાવાદમાં ખરી આવ્યો. બધા આમ તો હું 12 વર્ષ અમદાવાદ રહ્યો છું, ઓઢવમાં, અને 4 વર્ષ પાલડી જગતગુરુ રામાનંદ મહાવિદ્યાલયમાં. મારું ગુરુદ્વારા ત્યાં વિદ્યા કેન્દ્ર છે. જ્યાં અમે વારાણસીની પરીક્ષા આપતા. देखो ये संतों की कृपा बिना नहीं होता है. बड़े बड़े आचार्य पढ़े लिखे भी कथा नहीं कर सकते हैं, कम पढ़े लिखे कथा कर सकते हैं. विद्वतानी साथे भक्ति जरूरी है. जहाँ भक्ति नहीं ત્યાં પરિપૂર્ણ આનંદ નથી આવતો. અને ભક્તિ સ્વરૂપા જુઓ તો આ તમારે આ 9 અર્જન શેઠની દીકરીઓ છે, એકને જોતા એક ભૂલી જાય માણસ. અને એવી જ એમની ભક્તિ છે, પિતૃનિષ્ઠ. એમના જમાઈ ગયા ને એટલે વખાણ કરું છું. જમાઈથી ઊભા થઈ ગયા. ભગવાન કૃષ્ણ મેણું મારે છે કે કેમ તને મારી ભાભી યાદ આવી છે એટલે જમતો નથી? જમ, બરાબર જમ. તો બોલે નહીં, એસા એવી વાત નથી, પણ મને આમ ઈચ્છા નથી. બોલે તું આટલી યાત્રા કરીને આવ્યો થયો, ઈચ્છા ના હોય, હોઈ શકે, જમો, બરાબર જમો. ભગવાન કૃષ્ણએ તો સુદામાની ઘરે પહેલેથી સંપત્તિ મોકલી દીધી હતી. કુબેરને મોકલ્યા હતા ત્યાં. બોલે જાઓ, સુદામાને સોનાનો મહેલ બનાવી દો. સુશીલા કહે છે કે જે મેં આ બધાનું લીધું છે, તમારા દ્વારિકાધીશને કહી દો કે આખી સોનાની સુદામાપુરી બનાવી દો તો આવજો. કુબેરજી પાછા આવે છે, ભગવાનને પૂછે છે. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ભક્તની ઈચ્છા પૂરી કરવી. આખી સુદામાપુરીને જેવી દ્વારિકાપુરી છે એવી સુદામાપુરી ભગવાને બનાવી દીધી છે. આજે પણ જ્યાં ભગવાન સુદામાનો નિવાસ હતો ત્યાં સુંદર મંદિર છે. તમે પોરબંદર જાઓ તો ક્યારેક જજો, ત્યાં જવા જેવું સ્થળ છે. ગાયો, કૂતરા, બિલાડા અને પારેવા, ચારે એક સાથે ત્યાં દાણા ખાય.
આ દ્રશ્ય તમને ક્યાંય જોવા નહીં મળે. ગાય, કૂતરા, બિલાડા અને પક્ષી, આ ચારેય વ્યક્તિ એક સાથે બધા પોતપોતાનો આહાર લેતા હોય, કોઈને કોઈ દિવસ કનેડે નહીં. આવું સુંદર ત્યાંનું વાતાવરણ જોઈને તમને એમ લાગે કે અત્યારે પણ આપણને ત્યાં સુદામાપુરી લાગે. એ સુશીલાએ ભગવાનને આજ્ઞા આપી કે મેં જેને દ્વારા મારા બાળકોને ભરણ પોષણ કર્યું છે, જેના ત્યાંથી હું અન્ન લાવી અને હું ખાતી હતી, એનાથી હું મોટી ન થઈ શકું. બધાના સ્વર્ણ મહેલ બનાવી દો, ભગવાનની આજ્ઞા થઈ ગઈ છે. સુદામાપુરી પણ સોનાની બનાવવા દેવામાં આવી છે. રાજકુમારના કપડા પહેરાવવામાં આવે છે સુદામાના છોકરાઓને. સુશીલાએ રાહ જોઈ છે કે જ્યાં સુધી પતિદેવ ન આવે ત્યાં સુધી મારે જમવું નથી. એટલે ત્યારથી નિયમ લાગ્યો કે ફલાણા ભાઈ ન હોય તો આપણાથી જમાય નહીં. પેલા ગામડાની માતાઓને ખબર હશે કે કોઈ ગામડે જાય ને તો મગ કે કાંઈ દાણા આપી દે, બોલે કે તમે હવારે હવારે ખાઈ લીજો તો હું અહીં જમું. પતિદેવ જ્યાં સુધી ન જમે ત્યાં સુધી જમી ન શકતા પતિવ્રતા સ્ત્રી. એ સુશીલાએ નિયમ રાખ્યો, એટલે આજ પતિતોને પાવન કરવા વાળા એવા પતિ ભગવાન કૃષ્ણ મળ્યા આપણાને. એટલે સુશીલાનું વર્ણન રાખવા ભગવાને સુદામાપુરી બનાવી. સુંદર ભોજનનો સ્વાદ લીધો છે. સુંદર પોતાના પલંગ ઉપર ભગવાન કૃષ્ણ બિરાજમાન છે અને કહ્યું છે મારી ભાભીએ કાંઈ મોકલ્યું છે? શું મોકલ્યું છે? બોલે કાંઈ નહીં ભાઈ, બસ તમને જોવા માટે આવ્યો છું, તમારા દર્શન થઈ ગયા બસ. સુદામાના પિત્તંબરમાં બાંધેલી હતી પૌવા, એ ભગવાન કૃષ્ણએ ખીચી લીધા છે, નીચે ઢોળાઈ ગયા છે. ભગવાન કૃષ્ણએ એક મુઠ્ઠી ખાધી, બીજી મુઠ્ઠી જ્યાં ખાવા લાગ્યા ત્યાં રૂક્ષ્મણીજીએ એમનો હાથ પકડી લીધો. બોલે આ મૃત્યુલોક તો તમે આપી દીધું, હવે સ્વર્ગલોક અને વૈકુંઠની તૈયારી કરો છો તો પછી આપણે ક્યાં રહીશું? એટલે જ્યાં લક્ષ્મીજી બહુ આવે ને ત્યાં લોભની વૃત્તિ આવે, પણ અર્જુન શેઠમાં એવું રહ્યું નથી. અર્જુન શેઠની પાસે હોવા છતાં એમણે કોઈ પ્રકારનો, આજે આપણે 7 દિવસ સતત, આપ તો અર્જુન શેઠની સાથે ઘણા વર્ષોથી જોડાયેલા છે, એટલે આખા ગામને અર્જુન શેઠની ખબર છે. અને વારવાર એના સરપંચો બધા આવી અને એમનું માન સન્માન રાખ્યું. તો આ અનેરું લાગે છે કે ગામ માટે એમણે ખૂબ બલિદાન આપ્યું છે. એમણે કોઈ દિવસ પોતાના મુખેથી કહ્યું નથી કે મેં કર્યું, એમ ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું નહીં, પણ સુદામાપુરી બનાવી દીધી. સુદામાને પૌવા ખાધા, એટલે પૌવાનો મહિમા છે. આપણે શરદ પૂર્ણિમાને દિવસે ભગવાન કૃષ્ણને પૌવા ધરાવીએ છીએ, એ પૌવાનો મહિમા છે. પૌવા ધરાવવાથી આપણું શરીર નિરોગી રહે છે. સૂર્ય ચંદ્રમાના દ્વારાથી અમૃતની વર્ષા થાય છે, એટલે 12 વાગ્યા પછી પૌવા લેવાનું વિધાન છે. જેમ ભગવાન કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થયું 12 વાગ્યા પછી, એમ ચંદ્રમાના અંદરથી અમૃતની વર્ષા થાય, એ ધાબા ઉપર રાખવાનું હોય છે પ્રસાદ, અને પછી એમાં અમૃતની વર્ષા થાય. અને એ પૌવા ખાવાથી જે ભગવાને સુદામાના પૌવા ખાધા અને જે પુણ્યની પ્રાપ્તિ થઈ, એ પુણ્યની પ્રાપ્તિ આપણાને થાય. સુદામા ભગવાનને ભેટે છે. ભગવાનને પુરાના જ્યારે 2 મિત્રો હતા, નાનપણની 2 મિત્રો ભેગા થાય ને એટલે નાનપણની વાત સહેજ યાદ આવી જાય. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે મારી ભાભી કેવી છે, અને તું હવે તો એવું નથી કરતો, આપને ખબર છે? બોલે શું? જ્યારે આપણે નાના હતા, ગુરુકુળમાં ભણતા હતા,
અને ગુરુ માતાએ તને ચણા આપ્યા. આ ઈશ્વર અને જીવનો ભેદ આમાં બતાવ્યો છે. દેખો, ભગવાન ઈશ્વર છે અને સુદામા જીવ છે. સુદામાની કેવી વૃત્તિ છે અને ભગવાનની વૃત્તિ કેવી છે એ આમાં બતાવવામાં આવ્યું છે દ્રષ્ટાંત દ્વારા. ભગવાને કહ્યું કે આ જીવને હું 2 મુઠ્ઠી ચણા આપું છું આ સંસારમાં આવે ત્યારે, અને જો એ સર્વસ્વ ખાઈ જાય તો દરિદ્ર આ સુદામા જેવો બને છે. સુદામાએ આપને ખ્યાલ હશે, સુદામાને અત્યારે પૂછી રહ્યા છે ભગવાન કે આપણે 2 મિત્ર હતા અને વનમાં લકડી કાપવા ગયા અને ગુરુ માતાએ આપણને 2 મુઠ્ઠી ચણા આપ્યા, 1 મુઠ્ઠી તારા માટે, 1 મુઠ્ઠી મારા માટે. અને આ વૃક્ષ રૂપી આપણું શરીર છે, આ વૃક્ષમાં 2 જીવ બેઠા છે, એક ઈશ્વર અને જીવ. ભગવાન કૃષ્ણ એ પૂછ્યું કે આવી કડકડતી ઠંડી છે, વરસાદ વરસે છે, ગુરુ માતાએ ચણા આપ્યા એ ક્યાં ગયા? તો સુદામા જૂઠું બોલે છે કે ઢોળાઈ ગયા. આપણે નથી એવું કરતા. કોઈ આપણે ત્યાં ફાળો લખાવા આવે અને આપણે એમ કહીએ કે इस बार तो धंधा बंधा कुछ चल नहीं रहा है, क्या करे महाराज, हम इस बार कठिनाई है, भानु काढ़िए. પછી ભગવાને કૃષ્ણએ પૂછ્યું કે ભાઈ આ અવાજ શેનો આવે છે તો કડકડ? તો આપણે બાનું કાઢીએ કે ભાઈ આ તો ડાળી મારા હાથમાં પકડાઈ ગઈ હતી અને ડાળી પકડી અને તૂટી, એનો અવાજ આવ્યો કટકટ. ત્રીજી વખત ભગવાન કૃષ્ણ પૂછે છે કે આ તો હજી અવાજ તો મને તારી દાંતનો અવાજ તો આવે છે, દાઢનો અવાજ આવે. બોલે કે આવી કડકડતી ઠંડી છે ને એટલે ઠંડીના હિસાબે મારું કાપી રહ્યો છું અને દાંતનો અવાજ આવી રહ્યો છે. સુદામા જૂઠું બોલ્યા છે, પણ ઉપર બેસી અને સુદામાને બહુ ભૂખ લાગતી, બ્રાહ્મણને ભૂખ બહુ લાગે. આજે બ્રાહ્મણોને ભૂખ જલ્દી લાગે અને ખૂબ લાગે, એ શાસ્ત્ર બતાવે છે. સુદામાને બહુ ભૂખ લાગતી, ત્યારે ભિક્ષા માંગવા જતા ને ત્યારે પણ એમાં ભગવાનને કે આ થોડું મને વધારે આપી દે ને. ભગવાન કૃષ્ણ સુદામાને કહે છે કે સુદામા 2 મુઠ્ઠી ચણા તું ખાઈ ગયો અને એનું આ પ્રણામ છે કે તું દરિદ્ર રહ્યો છે. આપણાને ભગવાને ત્યાંથી જીવને મોકલે છે સંપત્તિ લઈને. અડધી સંપત્તિ આપણે ધર્મ કાર્યમાં વાપરવી જોઈએ. એ સુદામાને ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા આપણાને સિદ્ધાંત બતાવ્યું છે કે આપણાને ભગવાને સંપત્તિ આપી હોય તો અડધી સંપત્તિ 100મો ભાગ ભગવાનના કાર્યમાં વાપરવો. સુદામા ભગવાનને ના પાડે છે કે આ બધા છે ને મને તો ચોર કહીને કહે છે કે આ મારી શરમનો અને ઇજ્જતનો સવાલ નહીં, તો અત્યારે રવા દે. અત્યારે બોલે નહીં નહીં, આપણે નાના હતા ત્યારે ગુરામાએ ચણા આપ્યા ને તું ખાઈ ગયો ને. પછી ગુરુમાએ આપણાને ગોતવા નીકળ્યા. આ બધી વાર્તાઓ 5મી કક્ષામાં પહેલા નાના નાના બાળકોની આવતી, અને અત્યારે તો ધર્મશાસ્ત્ર રૂપી કઈ આવતું જ નથી ભણવામાં, એટલે બાળકોને સંસ્કાર આવતા નથી. બાલ્ય અવસ્થાથી ભગવાન કૃષ્ણ, ભગવાન રામ, રામાયણના સિદ્ધાંતો, સુંદરકાંડના સિદ્ધાંતો સ્કૂલમાં છોકરો જાય ત્યારે એને એના ભણાવવામાં આવતું. પણ હવે એવું કઈ આવતું નથી. હવે તો કયું ભણતર હોય છે, કેમ ભણવું, એ છોકરો ભીમાં પડી જાય, એવું અઘરું ભણતર આવી ગયું છે. અમે ક્યાં બહાર જઈએ છીએ ને ત્યારે એક ભારતીય અને આપણી ગુજરાતી સૌરાષ્ટ્રની नाता से मैंने बहुत दुख होता है कि लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं, गुजराती मीडियम छोड़ देते हैं, तो ये बराबर नहीं.
ભણાવો, અંગ્રેજી ભાષા પણ શીખો, સમય પ્રમાણે સમય વર્તે સાવધાન બધું શીખો, પણ આપણું મૂળ જે આપણી માતૃભાષા છે, રાજ્ય ભાષા છે, ગ્રામ્ય ભાષા છે, એને છોડવી નહીં. જો આપણા ભારતીય સંસ્કારને બચાવવા છે, ભારતીય સંસ્કૃતિને બચાવી છે, તો આપણે આપણા સંસ્કાર, આપણી ભાષાને છોડવી નહીં. નાના બાળકને કેટલાને 5મા 10મી કક્ષા ભણતા હોય તો એને ગુજરાતી કે હિન્દી લખતા ના આવડે, વાંચતા ના આવડે, અંગ્રેજી ફટાફટ વાંચે અંગ્રેજી મીડિયમમાં, અને એ આમ ગર્વ ઉત્પન્ન કરે, બોલે બાપુ મારો છોકરો અંગ્રેજીમાં જાય છે, જો અંગ્રેજીની કવિતા સંભળાવે છે. मैं बोला मुझे नहीं आता है तो मैं क्या सुनूंगा तेरी कविता. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.